자, 오늘 주식 강의 굉장히 중요하다고 해서 여러분이 오셨어요. 자, 일단은 주식 강의 맡은 이현정이라고 합니다. 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 자, 오늘은 중강이랑 같이 해서 조금 좀 조용히 하셔야 돼요. 다른 이제 지방에서 들으시는 분들이 잡음이 들어가면 잘 안 들리거든요. 자, 일단은 저희가 유튜브부터 시작을 할게요. By NAI DAO, a sub-branch of the Novi DAO. NAI is designed as a bridge to connect various AI assets on Novi chain. Through the bond mechanism, users can purchase NAI at a discount using NUSDT. At the same time, staking rewards are automatically distributed every 8 hours, compounding seamlessly to maintain price stability above 1 USD. Users have two investment options. One, staking stake NAI after purchasing with NUSDT to earn daily returns of 0.9% to 1.2%. With compound growth, monthly returns can reach 31% to 42%, and annual returns up to 6,800%. Two, bonding. Purchase discounted NAI chips through bonds with durations of 5, 14, 30, or 90 days. Initial ROI ranges from 5.5%, 16%, 36% to 155%. Profits are released in full at maturity with algorithmic adjustments. To encourage ecosystem growth, NAI implements a multi-tier referral reward system. Direct referrals earn 20% of their invitees' profits, 10% from second-level referrals, and 8% from third-level referrals. In addition, users reaching a certain staking threshold gain exclusive invitations and governance power through NAI DAO node participation. This ensures every user benefits from personal investment, direct referrals, and downstream network effects. NAI's value is backed by the dual system of Novi Finance's treasury and its bond mechanism. With an initial minting of 50,000 NAI tokens at $4 each, the protocol creates a liquidity pool with dollar Novi and NUSDT building a strong financial foundation. High yields incentivize staking, bond issuance increases liquidity, and algorithmic minting balances supply and demand, forming a self-sustaining flywheel. NAI is the financial engine of the AI era, dynamically supporting AI assets across Novi Chain. Whether staking or short-term bonds, every participation earns high returns and multiple incentives. Join us to build the decentralized financial future. Invest in dollar NAI, empower the future. In your early edge. NAI powering the future, preserving value. 자, 이해 다 가셨어요? 집중해서 보셨는데 이해 가셨어요? 네. 이 유튜브가 뭐냐면, 우리 지금 시작하는 NAI 유튜브예요. 그 NAI에 대한 유튜브를 지금 공식 유튜브에다가 다 올려놨으니까 그것도 한번 찾아보시고, 거기에 이제 노아의 설명도 다 들어가 있습니다. 그러니까 유튜브는 한 번씩 찾아보시면 좋을 것 같아요. 자, 저희가 이제, 어, 저희가 오늘 처음 오시는 분들도 계시고, 신규로 들어오시는 분들도 계셔서, 이제 미니 앱이라든지 NAI 마케팅이라든지 그거에 대해서 이제 설명하기 전에 회사 소개는 간단하게 하고 넘어가도록 하겠습니다. 자, 저희의 회사 이름, 이제는 다들 아셔야 돼요. 그렇죠? 이거 어떻게 읽어요? 네, 노아이 체인입니다. 영어로 읽으면 노바이예요. 근데 저희 이름 노바이 아니죠. 자, 노아이라는 노아가 무슨 뜻이라고 했어요, 제가? 신성한 별입니다. 신성한 별에 AI 기술을 합쳐서 V자가 없어진 노아이라는 이름을 가진 메인넷 회사라고 제가 늘 얘기를 합니다. 이 메인넷 저희가 자체적으로 구축을 했는데, 자, 그 자체적으로 구출한 이 소스 어디에다가 올려놨다고요? 기터브라는 사이트에다가 올려놨어요. 자, 그 기터브에서 하는 일이 있어요. 자, 첫 번째는 기술 공유를 처음에 했을 때 이 회사가 신생회사니까 기술이 좋은지 나쁜지 판가름을 해야 됩니다. 그러면 그 판가름을 할 수 있는 자리가 기터브라는 공식인데요. 그러면 거기에서 자, 우리가 좋다, 나쁘다라는 판가름을 첫 번째는 받고, 두 번째, 여기서 좋다라는 판가름을 받았을 때는 어떤 일이 벌어진다고 했어요?
우리 회사의 기술로 제품화를 시킬 수가 있다입니다. 자, 그래서 첫 번째는 어느 회사에서 가져갔어요? 베트남에 있는 쇼핑몰에서 가져갔고, 두 번째는 뭐예요? 중국에 있는 로봇 강아지 회사에서 가져갔습니다. 자, 그러면 저희 회사의 기술 어떤 거냐? 자, AI를 블록체인화를 시키는 게 저희 회사의 기술이라고 보시면 될 것 같아요. 자, 첫 번째, 우리는 지금 현실 속에서 어떤 거를 쓰고 있어요? 핸드폰 다 쓰고 계시죠? 핸드폰 여기 안 가지고 계신 분 없으시잖아요. 자, 핸드폰에도 고유 이름이 다 있어요. 자, 아이폰을 쓰시는 분들은 시리아라는 이름이 있고, 그리고 안드로이드 폰을 쓰시는 분은 빅스비라는 이름을 가지고 있는 인공지능이 탑재가 되어 있죠. 자, 집에 있는 TV는 지니아, 무슨, 여러 가지 이름이 있어요. 통신사마다. 그 이름으로 인공지능으로 이제는 모든 거를 해결을 하는 시대가 왔죠. 자, 요즘에는 에어컨도 인공지능이고, 세탁기도 다 인공지능입니다. 인공지능까지는 다 왔는데, 자, 우리가 요즘에 가장 많이 사용하고 있는 챗GPT 어때요? 사용해 보셨어요? 사용해 봤다. 자, 많죠. 저도 이거 가지고 회사 이름을 지었었어요. 저희 회사 이름을 어떻게 지었냐면, 예를 들어서 나는 건강식품을 팔고 싶고, 이게 이름이 좀 웰빙스러웠으면 좋겠다라고 챗GPT한테 얘기를 했더니, 한 10개 정도를 알려주더라고요. 거기에 알려주는 게 어원서부터 이 이름의 뜻까지 이제 정확하게 알려주고, 제가 거기에서 마음에 드는 거를 유추해내고, 거기에 대해서 조금 더 깊게 질문을 하면, 내가 원하는 결과물을 얻을 수 있는 게 챗 GPT예요. 그럼 이건 뭐예요? 내가 질문하고 얘랑 대화 속에서 내가 얻어낼 수 있는 결과치를 얻어내는 게 챗 GPT죠. 자, 그런데 이제 단계가 이렇게 넘어간대요. AI 에이전트 시대로 이제 도래를 한다라고 얘기를 합니다. 여기에서 AI 에이전트 들어보신 분 혹시 계세요? 들어보셨어요? 우리는 강의 속에서 들었어요. 자, AI 에이전트가 뭐냐면 신조어예요. 그냥 우리가 챗 GPT처럼 생겨난 단어라고 보시면 돼요. 자, 이 AI 에이전트가 이제 하는 일이 뭐냐면 여태까지 챗 GPT까지는 어땠어요? 내가 판단하고 내가 결과치를 냈어요. 그런데 AI 에이전트는 나의 생각을 읽어요. 이게 굉장히 무서운 거죠. 내 컴퓨터에 AI 에이전트가 실행이 되면 이 AI 에이전트가 내 컴퓨터를 싹 파악을 합니다. 그러면 현저일한 사람은 어떤 거를 좋아하고 어떤 거를 원하는지 얘가 다 판가름을 해요. 그래서 예를 들어서 나는 회사 이름을 짓고 싶은데 웰빙이야? 이렇게 되면 그냥 아마 그 시대까지 오고 상표 등록까지 해주는 시대까지 올 것 같습니다. 자, 이거를 쉽게 얘기를 하면 우리 아이언맨이라는 영화 혹시 다들 보셨나요? 거기에서 그 아이언맨의 비서가 있어요. 그 아이언맨 갑옷을 딱 입으면 눈에 이렇게 안경이 딱 쓰여지면서 귀에서 예쁜 여자 목소리가 들리죠. 걔 이름이 자비스예요. 자비스가 계속 얘기를 해요. 야, 너의 심장은 지금 10%가 남았어. 이런 얘기 영화에서 계속 하죠. 그리고 너의 공격치는 몇 프로가 남았어. 그리고 그 아이언맨 집은 다 어떻게 되어 있어요? AI가 다 되어 있어요. 자, 자비스가 다 관리를 하죠. 자, 어디에 에어컨을 켜주고 그게 나중에 해킹을 당합니다. 그래서 그 집이 나중에 어떻게 돼요? 폭발하죠. 자, 이게 이제 영화가 아니라 현실로 오는 거예요. 자, 내년부터는 중국에 파출부 로봇이 상용화가 된대요. 자, 그리고 우리나라 군대에서 이제 로봇계 훈련을 돌입을 했어요. 그리고 프랑스는 27년까지인가? 군대 모든 거를 다 로봇화를 시킨대요. 자, 그러면 이제는 정말 우리 현 시대에 그런 시대가 도래를 하는 건데, 여기에서 가장 무서운 거 뭐예요? 해킹이에요. 그쵸? 아까 아이언맨의 집처럼 그렇게 해킹이 당해서 폭파하지 않으리란 법 이제 없는 거예요. 자, 그러면 여기에서 해킹을 막을 수 있는 게 지금 현 시대에서는 블록체인밖에 없다라고 얘기를 합니다. 자, 블록체인이라는 거는 해킹은 늘 해요. 누가? 해커들이. 그렇죠. 우리 뉴스에서 심심치 않게 보잖아요. 자, 북한이 비트코인을 더 많이 가지고 있을 수도 있다고 얘기를 해요. 뭐를 해서? 해킹을 해서. 그런데 그거는 블록체인을 해킹을 한 게 아니라 그 비트코인을 가지고 있는 지갑을 해킹을 한 거죠. 자, 이처럼 해킹은 늘 해요. 하는데 블록체인이 왜 해킹이 안 된다라고 얘기를 하냐면 뒤에서 해킹을 하는 속도보다
앞으로 전진하는 속도가 더 빠르기 때문에 블록체인이 앞에 기술 개발을 해놓은 게 해킹이 안 된다라고 얘기를 하는 겁니다. 자, 그러면 우리 회사 기술 뭐예요? 이 AI를 만드는 것이 아니라 이 AI를 만드는 회사들에게 블록체인화를 시키는 게 저희 회사의 기술이라고 보시면 돼요. 자, 그러면 여기 계신 분들 여기 왜 왔어요? 왜 오셨어요? 블록체인 만들려고 오셨어요? 그 돈 벌려고 오셨어요. 자, 그럼 요즘에는 시장이 이제 점점 주식 시장하고 흡사해집니다. 왜? 우리가 주식을 할 때 애플이라든지 삼성이라든지 이런 주식을 살 때 뭐 보고 사세요? 그 회사의 가치를 보죠. 이게 정말 미래지향적인지 그 가치를 보는데 지금의 시대는 코인도 그쪽으로 다 옮겨가고 있어요. 왜? 처음에 시작했던 비트코인은 얘는 정말 아무것도 아니었잖아요. 그냥 허공에 떠다니는 동전과 또 같았던 건데 얘가 지금 얼마예요? 1억 5,300을 넘어가고 있죠. 자, 정말 이거는 1억 5천 배가 넘어간 게 아니라 무에서 유를 창조해내는 아주 역사스러운 거잖아요. 자, 그런데 지금 현재 수많은 토큰들, 코인들이 이제는 그렇게 나오면 누가 쳐다보나요? 안 쳐다보죠. 그거는 시초였기 때문에 쳐다본 거지. 지금의 코인들은 무슨 기술을 가지고 있어야 돼요. 얘가 할 수 있는 일이 있어야지만 사람들이 그래도 견주어라도 봐요. 그래서 딱 쳐다보지도 않는단 말이죠. 왜냐하면 너무나도 많은 것들이 방대하게 나오고 있기 때문입니다. 자, 그래서 지금은 뭐라고 생각을 하시면 되냐면 코인도 주식과 같이 그 회사의 가치 평가를 하시고 그 회사에다 투자를 하는 게 코인이라고 생각을 하시면 돼요. 자, 그러면 그 코인 회사 어떤 게 중요한지 볼게요. 자, 첫 번째는 그 회사가 정말 안전하게 가고 있는지, 두 번째는 정말 얘가 돈을 벌어주는지, 세 번째는 정확하게 그게 내 지갑으로, 내 통장으로 들어오고 있는지를 정확하게 판단할 줄 아는 안목을 가지셔야 돼요. 자, 저희 회사 아까 제가 AI 에이전트를 얘기를 하면서 미래로 가는 얘기를 쭉 해드렸습니다. 그러면 이 회사가 정말 안전하게 가고 있는지로 한번 판단을 해보자고요. 자, 첫 번째의 안정성은 블록체인이기 때문에 안전합니다. 블록체인은 어쨌든 그 처음에 설계된 그 그대로 가야 되기 때문에 뭔가를 바꾸지도 못한다라고 이제 말씀을 드려요. 자, 첫 번째, 다오 시스템이에요. 다오 이제 조금 들어보신 분들은 좀 익히 아실 텐데, 다오가 뭐라고 제가 설명을 드렸죠? 조합원이라고 설명을 드렸어요. 자, 어촌에는 어촌 조합원이 있고요. 농촌에는 농촌 조합원이 있어요. 이 사람들이 같은 걸 한 걸 가지고 똘똘 뭉치는 게 조합원이에요. 자, 블록체인계에도 그런 조합원을 지칭하는 게 다오라고 보시면 돼요. 자, 이 다오가 하는데 저희 회사에서는 어떤 일을 하냐면 회사가 앞으로 전진을 할 때 그 회사가 일을 잘 하는지 판가름하기 위해서 다오 조직들한테 투표권을 행사를 할 수 있게끔 만들어 놨습니다. 자, 그러면 이 다오들이 회사가 옳은 길로 가는지 나쁜 길로 가는지를 판가름을 해서 기표를 할 수 있게끔 만들어 놨다입니다. 자, 두 번째, 국고 준비 제도인데 이 국고 어떻게 되어 있냐면 쉽게 설명하면 그냥 투명한 은행이에요. 이 투명한 은행, 예를 들면 우리 뭐 기업은행이나 농협은행에 돈이 얼마 있는지 혹시 아세요? 거래은행에 거기에 10조가 있는지 10원이 있는지 우리는 알 길이 없어요. 꽁꽁 싸매놓고 있잖아. 그런데 우리는 블록체인이기 때문에 우리 지갑 내에 국고 시스템을 통해서 우리가 돈을 얼마를 갖고 있는지 정확하게 보실 수가 있죠. 자, 그런데 여기 블록체인에서 국고 시스템을 하나 더 플러스를 한 게 뭐냐면 그 용어가 스마트 컨트랙이라는 거예요. 자, 이 스마트 컨트랙에 의해서 우리 국고가 하는 일이 있어요. 이거 맞추시는 분 혹시 계실까요? 뭘 해냈는지 혹시 아실까요? 아무도 몰라요? 자, 제가 그렇게 입이 아프도록 떠드는데 그걸 아직도 모른다면 말이 돼? 자, 7일 동안 우리의 코인이 몇 프로예요? 10%가 떨어질 때 이 국고에서 그 10%를 받쳐준다고 했어요. 이제 외우셔야 돼요. 스마트 컨트랙에서 국고가 하는 일은 일주일 동안 우리의 코인이 10%예요. 10%가 떨어질 때 국고에서 그 10%가 지지가 된다라는 겁니다. 그러면 이 국고에서 하는 일은 뭐예요? 우리가
투명하게 우리의 자산도 보여지지만 우리의 코인의 하락을 막는다라는 시스템이라고 보시면 될 것 같아요. 자, 그 다음 우리의 스마트 컨트랙이 또 한 번 발현이 되는 시스템이에요. 자, ETF 보험입니다. ETF라는 단어와 보험이라는 단어가 조합을 이뤘어요. ETF라는 거는 우리가 치는 매출 있죠. 예를 들어서 제가 10,000USDT를 한다라고 가정을 했을 때 우리 이 20%는 ETF 보험기금에 분산 투자를 합니다. 자, 노아이의 30%, 그리고 비트코인의 20%, 그리고 이더리움의 30%, 솔라나의 20%에서 그냥 스마트 컨트랙으로 인해서 그냥 투자가 다 들어가요. 자, 그러면 이 기준 자산이 4배가 상승을 되는 동시에 우리는 뭐를 받아요? 첫 번째, 보너스를 받죠. 두 번째, 우리 회사 시스템이 망가지더라도 스마트 컨트랙에 의한 블록체인이기 때문에 우리는 보상을 받을 수가 있는 시스템이 ETF 보험기금이에요. 자, 그렇다라는 건 우리가 총 세 가지예요. 회사가 일을 함에 있어서 우리가 투표를 해서 앞을 정할 수가 있고, 두 번째, 국고 시스템에서 코인의 가치 하락을 막고, 세 번째, ETF 보험으로 우리가 투자한 금액 안전하게 지켜주는 게 시스템화되어 있다가 저희의 안정성이에요. 이제는 이해하셔야 돼요. 자, 그러면 우리의 코인의 개수도 중요해요. 그렇죠? 우리가 실물 경제에서 제가 항상 늘 예를 들어요. 오늘은 동해 분들이 오셨어요. 그 동해에 제가 갔더니 개가 유명한가 봐요. 대게가 있더라고요. 자, 작년에는 10,000kg가 나왔다고 쳐요. 10,000톤이 나왔어요. 자, 그런데 올해는 갑자기 얘가 수율이 너무 좋은 거예요. 10만 톤이 나왔어요. 그 대게값 어떻게 되나요? 폭락이에요. 그렇죠? 그러면 얘가 많으면 많을수록 어떻게 돼요? 실물 경제에서는 제값을 못 받아요. 코인도 같은 이치라고 저는 생각을 해요. 코인의 수량이 많으면 많을수록 어떻게 됩니까? 얘가 올라가는 데는 한계가 있어요. 그렇죠? 자, 그래서 저희 회사의 코인의 개수 몇 개라고요? 2,100만 개예요. 이 2,100만 개를 저희는 스마트 컨트랙으로 100%를 다 분산을 시켜놨죠. 자, 첫 번째는 어떻게 해놨어요? 20%가 2년에 한 번의 반감기를 거쳐서 2,100년까지 나와요. 그쵸? 자, 그리고 또 20%는 이 디포스 뭔지 아시는 분 계세요? 알면서 왜 얘기를 안 해? 그렇죠. 최고직급자를 갈 때 이 노드를 구매할 수가 있습니다. 그럴 때 받는 수당이라고 보시면 돼요. 자, 세 번째, 공정 발행 채굴이라고 해서 우리 지갑에서 BNB 스마트 체인, 이더리움 체인, 솔라나 체인으로 보내는 거 요거 뭐라고 해요? 요거 뭐라고 해요? 브릿지라고 하잖아요. 그 브릿지를 할 때 사용하는 인센티브 10%, 그리고 이거의 전체적인 개발자의 몫으로 10%를 해놨어요. 자, 그러면 그 밑에 요 5%는 뭐래요? 회사 운영 자금으로 5%를 빼놨습니다. 자, 그 다음 15%는 뭐예요? 다오예요. 다오가 누구예요? 우리예요. 우리의 몫으로 2,100만 개 중에 15%, 315만 개를 만들어 놨습니다. 이거 뭐로 통해서 가져가요? 우리 마케팅 속에서 벌어가시는 거예요. 자, 그 나머지 20%는 생태계, 그리고 유동성 풀에서 쓸 수 있게끔 만들어 놨습니다. 요거를 꼼꼼하게 제가 말씀을 드리는 거 이유 하나예요. 자, 우리는 스마트 컨트랙이라는 제도 아래서 얘네들을 다 찢어놨어요. 그리고 누구 하나 그 미션에 도달하지 못하면 어떻게 돼요? 코인을 가져갈 수 없게끔 스마트 컨트랙에다가 넣어놨어요. 자, 그렇기 때문에 지금 현재 이 상황에서 제일 많이 가져가는 팀, 누구 팀이에요? 다오예요. 다오가 제일 많이 가져가고 있다라고 보시면 돼요. 자, 우리가 마케팅 코인을 하면 제일 우려하는 부분이 어떤 거예요? 코인의 하락이에요. 자, 상장을 실컷 시켜놨더니 떡락이 되더라. 이거, 그쵸? 이거 많이들 경험하셨고, 이것도 많이 들으셨을 거예요. 그러면 이 꼭지점에서 누가 제일 많이 팔아요? 회사, 그쵸? 회사 보유분이 많기 때문이에요. 자, 그런데 저희 회사의 보유분 얼마예요? 5%예요. 회사가 많이 가져갈 수 없게끔 되어 있어요. 자, 그리고 또 하나는 이 그래프를 만들지 않으려고 시스템화를 시켜놨어요. 그게 뭐예요? 국고예요. 국고 시스템에 아까 제가 설명드렸죠? 7일 동안 10%가 하락을 할 시 어떻게 된다고요?
국고에서 그 10%가 들어오게끔 만들어 놨다입니다. 자, 그래서 그 시스템으로 지금 현재 회사에서 내놓은 지표예요. 자, 저희가 처음 시작할 때 얼마로 시작했어요? 1 노아이 1 USDT로 시작을 했습니다. 자, 그랬을 때 지금 현재는 2점 오늘 몇이에요? 뭐 2달러라고 칠게요. 2달러까지 올라온 상황이에요. 자, 그러면 어쨌든 배가 된 거잖아요. 배가 됐을 땐 이유가 있어야 되겠죠. 그 이유 이제 설명을 드릴게요. 첫 번째, 우리가 치는 매출로 인해서 코인의 가격이 올라갑니다. 자, 이거는 왜 올라가냐면 우리가 좀 전에 유동성 풀이라는 거를 한다라고 말씀을 드렸어요. 그 유동성 풀이 어떻게 운영이 되냐면 지금 여기 이제 계시는 분들이 제가 빨간색 저금통을 가지고 500원만 주세요. 해서 다 이제 500원씩 모으는 거예요. 자, 그러면 제가 처음에 빈 저금통을 가지고 다녔을 때보다 그 무게가 어떻게 될까요? 무거워지겠죠. 자, 그 이치라고 보시면 돼요. 자, 그럼 제가 예를 들어서 만 USDT의 매출을 친다라고 했을 때 지금은 이게 7대 3의 비율이에요. 그러면 7,000 USDT는 USDT로 들어가고 나머지 3,000 USDT는 뭐로 들어가요? 노아이 코인으로 들어가요. 자, 그래서 나는 내가 결정한 건 아니지만 스마트 컨트랙에 의해서 이 코인 30%가 들어가는 거예요. 저금통에. 자, 그러면 여기에서 십시일반 다 모아진 이 코인의 무게로 풀이 점점점 차고 있는 거예요. 그 이치로 어떻게 돼요? 지금 현재 배가 올라왔다라고 보시면 될 것 같아요. 두 번째, 아까 제가 ETF 보험 설명드렸어요. 근데 ETF 보험에 우리가 돈을 넣어놨는데 그 돈이 언제 나온대요? 언제 나와요? 4배가 상승이 되면. 그쵸? 그러면 4배가 상승이 안 되면 그 돈은 4배가 상승할 때까지 거기에 차곡차곡 쌓이는 금액이 되겠죠. 자, 그래서 그 이치로 코인의 가격도 한 번 더 상승을 했다. 자, 세 번째는 우리는 2100년까지 채굴하는 채굴성 코인이에요. 그 20%가 채굴하게끔 만들어 놨죠. 요 세 개로 인해서 코인의 가치는 점점 상승을 하고 있다입니다. 자, 그런데 제가 초반에 얘기한 게 있어요. 이제 신생 코인은 뭐가 있어야 돼요? 기술이 있어야 돼요. 뭔가의 쓰여짐이 있어야 돼요. 자, 그러면 저희 회사의 생태계로 인해서 이 코인이 한 번 더 점핑을 한다라고 알고 계시면 돼요. 자, 우리의 생태계 뭔지가 가장 중요해요. 그쵸? 우리가 5가지로 나눠져 있어요. 뭐로 나눠져 있어요? 금융, 의료, 게임, 교육, 무역, 요 5가지의 카테고리로 저희의 생태계가 만들어져 있고, 이 생태계가 지금 현재 저희 회사랑 협업해 있는 회사 몇 개인지 아시는 분? 아유, 정확하십니다. 76개의 회사가 저희 회사랑 협업을 해서 지금 이끌어가고 있는 거라고 생각을 하시면 돼요. 자, 그러면 2달러에서 만족을 할 게 아니라 요게 한 번 더 점핑을 해야 되겠죠. 자, 그럼 점핑하는데 호재가 있어야 돼. 그 호재 뭐라고 생각하세요? 상장이에요. 자, 그러면 그 상장 저희 언제 한대요? 6, 7월에 접혀 있다고 말씀을 드렸죠. 자, 그러면 그 상장을 인해서 저희 회사가 내놓은 지표입니다. 2025년 하반기에는 100달러를, 그리고 2028년에는 1000달러를 목표로 해서 가겠다입니다. 자, 메인넷 코인이라고 했어요. 자, 메인넷 코인을 한마디로 정의하면 뭐라고 설명을 드리냐면, 우리가 지금 동해에서 오실 때 톨게이트 몇 번 지나셨는지 혹시 기억하세요? 안양에서 올 때도 톨게이트 지나죠? 응, 다 지나요. 자, 그 톨게이트 내가 지나가고 싶으면 지나가지 않아도 되지만 지나가면 뭐네요? 통행료네요. 메인넷 코인은 그냥 우리 회사 지나가면 내는 게 수수료 가스비예요. 그거 하는 회사예요. 자, 그렇기 때문에 지금 현재 바이낸스에서 1위에서 50위까지 있는 회사들은 거의 다가 메인넷 코인이에요. 그 중에 없는 게 딱 2가지 있어요. 뭔지 혹시 아세요? 우리 가장 많이 사는 거 있잖아요. USDT, USDC 빼고는 다 메인넷 코인이라고 보시면 돼요. 그래서 회사에서 내놓은 지표, 올해는 25년 하반기에는 100달러를 목표로 가겠다입니다. 자, 그러면 가면야 좋죠. 그쵸? 근데 저는 여기 있잖아요. 이만큼만 가도 지금의 5배잖아요.
그러면 저는 여기서도 너무나도 좋을 것 같아요. 자, 그런데 이렇게 10달러가 됐든 100달러가 됐든 1000달러가 됐든 얘가 정확하게 내 지갑으로 들어와야 되는 거잖아요. 자, 여기 계신 분들 다 아실 거예요. 자, 오늘 우리가 매출을 치면 우리의 수당 언제 나와요? 내일 몇 시에 나와요? 9시에 나와요. 그거 언제 인출 가능해요? 9시부터 가능해요. 자, 그게 이제 여기 보시면 저희 지갑, 다들 지갑은 보고 오셨죠? 자, 지갑에 내가 찾을 수 있는 코인의 개수 뜨면 현금 인출 누르시면 돼요. 이거 못 누르시는 분들은 없으실 거라고 생각합니다. 자, 그거 이제 수학 코너에서 USDT로 전환하면 어떻게 돼요? 거래소로 보내시면 환전이 가능한 시스템이죠. 자, 이렇게까지 해서 이제 나의 지갑, 내 통장으로 받을 수 있게끔 만들어 놨다가 저희 회사의 기술이라고 보시면 돼요. 자, 지금까지는 메인넷 코인 노아이에 대해서 설명을 드렸어요. 자, 이 노아이에 대해서는 그냥 쉽게 생각하면 가스비 수수료로 사용하는 우리의 메인이라고 생각을 하시면 돼요. 그래서 얘가 이제 착착 올라가고 있는 거고 얘는 상장을 앞두고 마케팅을 짠 거기 때문에 굉장히 단순한 마케팅입니다. 자, 첫 번째 내 몸값 설정을 하시죠. 초급, 중급, 고급으로 몸값 설정을 하고 그냥 데일리 0.6, 0.7, 0.8% 걸어가는 시스템이에요. 얘는 그냥 내가 만보를 했다, 내 친구 만보를 하고 내 친구의 친구가 만보를 했다라는 걸로 예시를 들면, 예를 들어서 만보를 했을 때 0.8%몇 개가 나와요? 80개가 나와요. 동일하게 80개를 받습니다. 그렇지만 내 친구가 저한테 40%를 올려줘요. 그러면 그게 32개가 될 거고, 내 친구의 친구가 올려주는 거는 몇 프로예요? 20%예요. 그게 16 USDT. 그래서 저는 128 USDT를 벌어간다라고 보시면 돼요. 자, 이거를 원화로 환전했을 때는 한 17만 원 정도 되겠죠. 그렇게 보시면 될 것 같아요. 자, 저희가 이제 노아이에서 토큰이 발행이 됐죠. 이거 모르시는 분 혹시 계실까요? 응. 자, 메인넷에서는 토큰을 발행을 할 수가 있습니다. 메인넷 코인은 저희가 노아이라고 말씀을 드렸어요. 그러면 거기에 이제 자식이 하나 나온 거예요. 예쁜 자식이 하나 나왔습니다. NAI 토큰인데 얘는 이제 쓸모가 있어야 돼요. 얘가 그냥 아무렇게나 그냥 톡 내놓지는 않았을 거란 말이죠. 자, 노아이의 코인은 어떻게 쓰인다고 했어요? 가스비 수수료로 쓰이는 건데, 자, 이거는 어디서 쓰냐면 기업들이 쓰는 거예요. 자, 저희의 플랫폼 위에 AI 회사들이 들어오잖아요. 그 들어올 때 계약금으로 거는 게 NAI 토큰이고, 예를 들어서 제가 이 회사의 거를 사고 싶다 했을 때 지불할 수 있는 통형화되고 있는 토큰이 NAI 토큰이라고 보시면 돼요. 자, 그러면 이 NAI 토큰은 자, 이게 어느 분이 마이크를 켜셨어요? 끄셔야 돼요. 음. 자, 이거를 보시면 뭐라고 생각을 하시면 되냐면 기업들 간에 서로 상호작용을 하면서 쓰는 토큰인데 요게 처음에 최초 발행량이 5만 개예요. 자, 그러면 5만 개 가지고 뭘 하겠어. 그죠? 그런데 얘는 우리로 인해서 새로 찍어내는 거라고 보시면 돼요. 자, 어떻게 찍어내느냐? 우리가 단기 채권이라는 게 있어요. 이거 다들 한 번씩 보셨나요? 어플에 다 있죠. 이 단기 채권이라는 거는 우리가 그 오늘의 NAI 가격에 대비해서 5일짜리는 5.5%, 그리고 14일짜리는 16%, 그리고 30일짜리는 31%의 할인된 가격으로 구매를 할 수가 있어요. 그렇죠? 이 구매를 하면 30일 있다가 저는 그 할인된 가격으로 NAI 수량을 받는 거예요. 자, 그런데 여기에서 발행되는 거 저희가 USDT를 주고 채권을 삼으로써 토큰이 발행이 되는 거예요. 자, 그러면 이렇게 생각을 하시면 돼요. NAI는 우리가 만들고 우리가 팔고 거기에서 이자를 받는 거예요. 자, 어떻게 이자를 받아요? 단기 채권으로 생성된 그 코인의 개수만큼 우리는 뭐를 할 수가 있어요? 스테이킹을 하실 수가 있습니다. 이 스테이킹이 어떤 시스템이냐면 복봉리 시스템이에요.
좀 전에 말씀드린 노아이는 그냥 우리가 스테이킹을 해서 채굴 형식으로 나오는 노아이를 모아가시는 거라고 하면 NAI는 복봉이에요. 내가 산 NAI만큼 거치를 해놓고 그 원금 대비 8시간에 한 번씩 지금 현재 0.3%씩 이자를 받아가는 시스템이에요. 그래서 하루에 몇 번 나와요, 이자가? 3번 나와요. 그래서 그게 복봉리로 돌아갔을 때 하루에 1.2%, 그리고 30일을 꼬박 채웠을 때는 42%까지, 1년을 꼬박 채우면 6,800%까지 이율을 벌어가는 게 복봉리라고 보시면 돼요. 자, 그래서 복봉리가 굉장히 즐겁습니다. 그런데 중요한 건 얘를 인출하는 게 가장 중요하잖아요. 자, 인출하는 건 원금이든 이자든 언제부터 가능해요? 네, 자, 자, 16시간이 지난 후부터는 언제든지 알아요? 원금이든 이자든 인출이 가능하십니다. 그것만 참고하시면 될 것 같아요. 자, 그러면 이게 네트워크이기 때문에 뭐가 있어요? 직급이 있어요. 그쵸? 그 직급은 이제 가는 거 살짝 얘기를 해드리자면, 지금 제가 노아이도 말씀을 드렸고, NAI도 말씀을 드렸습니다. 얘 두 개 합쳐서 직급 가시는 거예요. 그냥 하나하나 따로 가시는 거 아니고, 합친 매출로 인해서 이제 우리는 직급에 도전을 할 수 있다라고 보시면 될 것 같아요. 자, 첫 번째 직급 가시는 예시예요. 첫 번째, 내 친구가 왔더니 5만 USD를 딱 쳐줬어요. 그럼 저 자, 직급 가나요? 이거나. 끝났구나. 자, 밑 옆에다가 날개만 달시면 가실 수가 있어요. 이해하셨죠? 그래, 내 친구 한 명 잘 데리고 오시면 돼요. 자, 두 번째는, 그래, 나는 그렇게 쳐줄 친구 없다. 해서 5명을 쭉 하면 제가 한 달에 벌어가는 수익이 일정 금액이 플러스 마이너스 1260만 원 정도 되시는 거라고 보시면 돼요. 이런 식으로 저희 회사는 어떻게 되어 있냐? 마케팅 속에서 직급을 가시는 게 승급 조건은 그렇게 크지가 않아요. 왜냐면 내 직대에서 나오는 거 아니고 내 밑에서 나오는 거기 때문에 그래서 두 번째 조건 그냥 매출만 참고를 하시면 될 것 같아요. 내 몸값 빼고 난 내 밑에서 나오는 매출 가지고 직급에 도전을 하시면 될 것 같습니다. 자, 여기까지가 저희 회사의 마케팅인데 오늘 뭐 들으러 오셨어요? 미니 앱이 하나 나왔어요. 그쵸? 미니 앱을 제가 이제 알려드릴게요. 이걸 들어야 돼요. 아, 늦었다. 내가 인터넷 몰았지. 800원 이었네. 800원에 이렇게 2,000원 받았잖아. 아주 중요할 때 잘 오셨어요. 자, 우리 미니 지갑이에요. 오늘 아마 그 스폰서분들이 링크를 하나씩 드릴 거예요. 자, 그러면 그 링크를 타고 뭐를 하시면 되냐면 제가 저번 주부터 계속 얘기했어요. 텔레그램 가입하셔야 되고 또 뭐 하셔야 된다고 했어요? 네이버 메일 있으셔야 된다고 했어요. 자, 첫 번째 링크를 받고 그거 클릭하시면 네이버 메일이 쓰라고 나와요. 자, 그러면 한 번 더. 거기에다가 이제 등록을 하시고 하나 계정 더. 등록을 하시면 됩니다. 어렵지 않아요. 자, 그런데 얘를 가지고 어떤 거를 할 거냐면, 자, 우리가 계속 제가 뭐 얘기했어요? 복공리 시스템 얘기했어요. 그쵸? 처음에 가입을 하시는 순간 뭐를 드리냐면 NAI의 하나의 값어치 XNAI 1000개를 드려요. 1000개를 드리는데 자, 조건이 있겠죠. 그냥 막 무상으로 주는 거 아니잖아요. NAI 오늘 하나가 160불이 넘어요. 그쵸? 160불이 넘는 걸 회사가 그냥 막 마구잡이로 주지는 않을 거란 말이죠. 자, 조건이 있어요. 조건이 부합이 어떻게 되냐면 첫 번째 조건은 뭐야? 홍보를 해주세요입니다. 온라인이에요. 그냥 링크 받으시면 돼요. 그 링크 어떻게 해요? 네, 추천 링크 그냥 뿌리시기만 하면 돼요. 그 뿌렸을 때 제가 이제 이재춘 대표님한테 보냈더니 이재춘 대표님이 그 링크 타고 가입을 하셨어요. 그럼 내 밑에 달려요? 안 달려요? 달려요. 그렇게 돼서 인정이 되면 저한테 XNAI 하나를 준대요.
그런 진짜. 식으로 이제 계속 레퍼럴을 달아 나가시면 돼요. 자, 뭐, 오프라인은 어떤 어려움이 있어요? 투자라는 어려움이 있어요. 그런데 얘는 어때요? 들어오면 공짜로 준대요. 주는데 단 해지하는 조건이 있어요. 있겠죠. 그냥 공짜로 주진 않을 거잖아요. 첫 번째 조건이 뭐냐면, 자, 우리가 실매출이 들어오는 조건이에요. 실매출이 들어오는 조건이에요. 우리 NAI 처음 스타트 얼마부터 시작해요? 100불부터 시작해요. 100불 깔고 들어오라는 거예요. 쉽게 얘기하면. 그런데 강요는 하지 마세요. 강요는 하지 말고, 자, 우리가 레퍼럴 다 줬어. 그러면 이 사람이 그 앱에 어떻게 나오냐면, 잘 미끼를 참 잘 줬어요. 거기에서 터치를 하면 XNA가 생성이 돼요. 그걸 이제 채굴해서 쌓아두시는 거예요. 그러면 걔가 언젠가는 어떻게 되겠어요? 많이 하시면 많이 하실수록 이제 NAI로 전환이 되겠죠. 자, 요거를 잘 아시는 게 있어요. 파일코인 아세요, 혹시? 들어보셨죠? 이게 제가 요거를 하면서 저희 지갑을 깔아줄 때마다 가장 많이 보는 어플 중에 하나가 파이코인 어플이에요. 근데 요게 단순하더라고요. 이 핸드폰을 탁탁탁탁 치면 거기서 이제 코인이 이제 발행이 되면서 채굴하는 형식인데 이게 저기 이제 뒤에 계시는 저희 김영하 사장님이 굉장히 오래 하셨어요. 7년? 6년? 6년? 8년? 19년도부터 하셨대요. 그래서 제가 알기로는 수량이 한 13만 개 정도 된대요. 어마어마한 숫자죠? 자, 시간 속에서 채굴을 하는 겁니다. 자, 그러면 지금 현재 그 파일 코인이 얼마예요? 0.7달러래요. 근데 그게 13만 개예요. 뭐 내가 구매한 것도 아니고 뭐만 했어요? 터치만 하셔서 시간 속에서. 자, 그러면 환산을 해보자고요. NAI가 오늘 160불이라는 가정을 하면 XNA는 1000분의 1이에요. 얼마예요? 얼마예요? 아무도 계산을 못해요? 어? 0.1이래요. 그러면 아까 그거랑 지금 아무것도 아닌 얘랑 비교했을 때 별반 비등비등하죠? 자, 그러면 우리 뭐해? 열심히 얘? 그렇죠. 자, 얘를 많이 하시면 돼요. 얘를 많이 하면 어떻게 돼요? 그냥 내 거 공짜로 생기는 거예요. 대신에 얘를 하는 것보다 내가 친구를 초대하면 하나를 주는 얘, 하나를 준대요. 그렇죠? 어느 게 더 빠를까요? 친구 초대하는 게 더 빨라요. 자, 그러면 얘랑 합치면 다 내게 되는 거예요. 자, 그런데 그 속에서 뭐가 일어나요? 실매출이 일어날 수도 있어요. 그렇죠. 인터넷, 온라인이기 때문에 내 밑에는 누가 오는지 몰라요. 거기서 만약에 실매출이 일어났다 하면 첫 번째, 100불당 하루가 앞당겨집니다. 그러면 예를 들어서 내 밑에 온 사람이 10만 불을 쳐줬다. 한 사람이 말고요. 여러 사람이 합쳐서. 그러면 얘 처음에 받은 1000개의 XNA가 해제가 됩니다. 그러면 그때서부터 뭐가 돼요? 우리 국복리 시스템으로 스테이킹 할 수 있어요. 자, 그게 만약에 1000일이 됐다 하면 얘가 몇 배가 된대요? 10,000배가 되는 시스템이에요. 그 시스템 속에 들어오라고 말씀을 드리는 겁니다. 자, 이해 가셨어요? 온라인으로 그냥 공짜로 주는 거, 내 친구를 소개를 하거나 내가 열심히 누르거나 그 속에서 실매출이 일어났을 때는 얘가 내게 된다라는 얘기예요. 자, 이렇게 치거나 내 친구로 오는 거는 그냥 내 거고 처음에 주는 1000개 있잖아요. 그거를 내 거로 만들려고 하면 실매출이 일어나야 된다입니다. 자, 온라인 마케팅, 오프라인 마케팅은 별개라고 생각을 하시면 돼요. 별개예요. 자, 그러면 우리는 오프라인 조직이잖아요. 그러면 이 온라인 조직이 오프라인으로 오게끔 하는 게 우리의 역할이라고 보시면 될 거예요. 자, 제가 처음에 서두에 우리는 뭐라고 얘기를 해요? 다오라고 얘기를 해요. 자, 다오를 인터넷에 검색을 하면 제가 유추한 게 조합이라고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 다른 말로 하자면 이 다오는 홍보 마케팅하는 조직입니다. 그거 하러 오신 거잖아요. 맞죠? 자, 그렇기 위해서 우리는 다오 조직으로서 일원으로서 그 일을 하시라고 지금 회사에서는 온라인 마케팅까지 내놓은 거예요. 자, 그리고 감히 말을 하자면 오프라인 마케팅을 하는 조직 속에서 온라인 마케팅까지 하는 조직은 극히 드뭅니다.
그 회사가 일을 정말 열심히 하고 있다가 오늘의 포인트고 그 미니 앱을 오늘 안에 다 까실 거예요. 다 까셔서 이제 내일부터는 저 안 쳐다보고 다 이것만 쳐다보고 계실지언정 그래도 오늘은 미니 앱을 다 깔고 그리고 오늘부터 스타트를 하셨으면 좋겠습니다. 이상입니다. 잠깐 자리에 앉아 계세요.